जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है तमारू गुज्जू ज्ञान बाय छाया चेनल में। आज आपणे ए व्रत जीव्रत व्रतनी कथा सांभळीशुं। आ व्रत अषाढ़ वद 13 थी अमास सुधी 3 दिवस करवामां आवे छे। आ व्रत में एकटाणुं करवानुं तेमज मीठा वगरनुं भोजन करवानुं अने अमासना दिवसे रातना माताजीना गरबा गाईने अखंड दीवो बाळવાનો होय छे। एक गाममां ब्राह्मण अने ब्राह्मणी रहे। बने संतोषी हता, पण मोटुं दुख संताननुं हतुं। संतान प्राप्ति माटे ब्राह्मणे महादेवजीना मंदिरमां जई तप करवा मांड्यो। जोत जोतामां 7 दिवस पसार थया, पण महादेवजी प्रसन्न थया नहीं। एवामां एक वाघरी बकरीनुं बच्चुं लईने मंदिरमां आव्यो अने जय भोळा शंभू कहीने बच्चानी गर्दन पर छरानो घा कर्यो। ब्राह्मण आ जोई कंपी गयो। त्यां तो महादेवजी वाघरी पर प्रसन्न थई बोल्या, कहे तारी शुं इच्छा छे? मारे 4 रूपाळा छोकरा जोईए। वाघरी बोल्यो। सारू, इच्छा पूरी थशे, महादेवजी बोल्या। वाघरी तो खुश थई गयो। ब्राह्मण तो आश्चर्य में पड़ी गयो कि हूँ 7 दिवसथी तप करूँ छूं तो मने कंई फळ नहीं, अने आ दुष्टे हिंसा करी तो तेने झट वरदान आपी दीधुं। आवो अन्याय ब्राह्मणथी सहन न थयो। ए तो माथुं पछाड़ी आत्महत्या करवा तत्पर थयो। एटले महादेवजी प्रसन्न थई बोल्या, तारे शुं दुख छे? ब्राह्मणे हाथ जोड़ीने कह्युं, भगवान, मैं 7 दिवस आराधना करी, तेनुं कंई फळ नहीं, अने पेलो वाघरी घड़ीवार में 4 छोकरानुं फळ लई गयो। महादेवजीए मंदिरनी बहार पड़ेल छाणनो पोदळो तेने बतावता कह्युं, आ पोदळामां केटला बधा कीड़ा खदबदे छे, एवो ज विस्तार वाघरीनो थशे। ब्राह्मण कहे, तो शुं मने पुत्रनुं फळ नहीं मळे? महादेवजी बोल्या, एक छोकरो थशे, तेने सारी रीते उछेरीने भणावजे, पण परणाववानो विचार करीश नहीं। ब्राह्मण खुश थतो घेर गयो। ब्राह्मणीने महादेवजीना वरदाननी वात करी तो ते तो हर्षगेली थई गई। त्यारथी तेने चढ़ता दिवसो थया अने 10मो मास थता तेणे रूपाळा छोकराने जन्म आप्यो। ब्राह्मण अने ब्राह्मणीए छोकराने सारी पेठे उछेर्यो, पाठशाळामां भणाव्यो अने एक रूपाળી कन्या ध्यानमां तरता तेनुं सगपण करी दीधुं। बंने पक्षे लग्ननो शुभ दिवस पण जोड़ाव्यो। ब्राह्मण उमंगमां ने उमंगमां महादेवजीनुं वचन विसरी गयो। ते तो मोटी जान जोड़ीने वाजते गाजते छोकराने परणाववा निकળી पड्यो। 3 दिवस बाद जान कन्याने लई पाછી वળી तो अधवच्चे पवनना तोफान साथे मुसळधार वरसाद तूटी पड्यो। जान तो अधवच अटकी बधा एक घटादार झाड़ नीचे आश्रय लेवा दौड़ी गया। ब्राह्मणनो छोकरो वरराजा पण तेनी वहूने लईने झाड़ नीचे पहोंच्यो हशे त्यां तेना पगे कंई करड़्युं। ते तो एकदम ओ मारी मां रे कहीने चीसो पाड़वा लाग्यो। बधा गभराईने के त्यां दौड़ी गया। जोयुं तो काळो नाग सड़सड़ाट जतो देखायो। छोकरानो बाप समझी गयो कि दीकराने आ सापे डंश दीधो छे। ए तो पोक मूकीने रड़वा लाग्यो। वहूने माथे जाणे आभ तूटी पड्युं हतुं। ए पण रड़ी रही हती। सारवार बहु करी पण झेर चढ़ी गयेलुं तेथी छोकरो बच्यो नहीं। ए तो तरफड़ी मरी गयो। बधाए हૈયાફાટ रुदन करवा लाग्या। वरसाद वरसतो हतो तेथी शवनो अग्नि संस्कार थाय तेम न हतुं। बधाए विचार्युं के हवे आपणुं गाम नजीक आव्युं छे तो त्यां जईए अने सवार पड़ता अहीं आवी अग्निदाह दईशुं। बधा गया पण वहू त्यांथी न गई। ते तो मृत पतिनुं मस्तक खोड़ामां राखी आंसू वहावती बेसी रही। ત્યાં વારે વારે હિંસક પ્રાણીઓની ત્રાળો સંભળાતી હતી। તેથી આજુબાજુ નજર કરી તો વીજળીના પ્રકાશમાં દૂર એક મંદિર દેખાયું। તે શબને ઉઠાવી મંદિરમાં ગઈ અને કમાડ વાસીને સાંકળ લગાવી દીધી જેથી કોઈ આવે નહીં। આ તો એવ્રતમાનું મંદિર હતું। મધરાત થતાં એવ્રતમાં મંદિરે આવ્યા, જોયું તો કમાડ બંધ હતા। માં તો રોષ લાવીને બોલ્યા, મારા થાનકમાં કોણ છે? જે હોય તે ઝટ કમાડ ઉગાડે, નહીંતર બાળીને ભસ્મ કરી દઈશ। વહુએ કંપતા હાથે કમાડ ઉગાડ્યું। સામે જ તેજના અંબાર સમા એ વ્રતમાં ઊભા હતા। મંદિરમાં શબ પડેલું જોઈ માં બોલ્યા, અરે બાઈ, તું કોણ છે? અમારા થાનકમાં મર્દાને લાવી અપવિત્ર કરનાર તું કોણ છે? વહુ હાથ જોડીને બોલી, માળી ક્ષમા કરો, હું તો દુખિયારી સ્ત્રી છું। મને પરણ્યાને હજુ 24 કલાક નથી થયા। ત્યાં તો મારા પતિને નાગ ડંસ્યો છે ને તેઓ મૃત્યુ પામ્યા છે। તેમનું શબ સચવાય તે માટે અહીં લાવીને બેઠી છું। માળી, હવે તમે મારા પતિને સજીવન કરો, મારો ચૂડી ચાંદલો જળવાઈ રહેશે। અવ્રતમાં કહે, મારું કહેવું માને તો હમણાં જ તારા પતિને જીવતા કરું। વહુ કહે, માળી, મારા સૌભાગ્યને ખાતર જે કહેશો તે કરીશ। ત્યાં તો મર્દાએ એક બાજુ પડખું ફેરવ્યું ને માં એવ્રતમાં અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા। વહુને સમજાયું નહીં। હજુ પતિમાં ચેતન આવ્યું ન હતું, તેથી તે કમાડ વાસીને આંસુ સારતી બેસી રહી।
બીજા પહોરે જીવ્રતમાની પધરામણી થઈ. તે બોલ્યા, મારા થાનકમાં કોણ ભરાયું છે? જે હોય તે કમાળ ઉગાડે, નહીતર હમણાં જ બળીને ખાખ થઈ જશે. વહુએ ધ્રુજતા હાથે કમાળ ઉગાડ્યા. સામે પ્રકાશના પુંજ રેલાવતા જીવ્રતમાં ઊભા હતા. તે બોલ્યા, બાઈ તું કોણ છે? મારા થાનકમાં કેમ આવી છે? વહુએ બધી વાત કહી. પતિને જીવતા કરવાની નમ્ર વિનંતી કરી. તો જીવ્રતમાં બોલ્યા, મારું કહેવું માને તો હમણાં જ તારા પતિને સજીવન કરું. ત્યાં તો મળદાએ બીજી બાજુ પડખું ફેરવ્યું ને જીવ્રતમાં અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. જીવ્રતમાં દેખાયા નહીં, તેથી બહુ વિચારમાં પડી ગઈ. હજુ પતિમાં ચેતન આવ્યું ન હતું, તેથી તે કમાળ બંધ કરી રુદન કરતી બેઠી. ત્રીજા પહોરે વળી જયામાં મંદિરે પધાર્યા ને બોલ્યા, મારા થાનકમાં જે ભરાયું હોય તે તુરંત જ કમાળ ઉગાડે, નહીં તો બાળીને ભસ્મ કરી નાખીશ. વહુએ કમાળ ઉગાડી જયામાને નમન કર્યું અને પોતાના પતિનો મૃતદેહ બતાવી બધી હકીકત કહી. જયામા બોલ્યા, મારી એક વાત માને તો હમણાં જ તારા પતિને સજીવન કરું. વહુએ હા કહી. જયામા કંઈ પણ કહ્યા વગર અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા અને મળદું હાલવા લાગ્યું. વહુ રાજી થઈ, પણ પતિમાં હજુ ચેતન આવ્યું ન હતું. ચોથો પહર થયો અને વિજયામાની પધરામણી થઈ. વહુએ નમન કરીને કહ્યું, માડી મારા પતિને સજીવન કરો. વિજયામાએ જળની અંજળી મૃતદેહ પર છાંટી. તે સાથે વહુનો પતિ સજીવન થઈ ગયો. વહુને હર્ષ થયો. તેનો ચૂડી ચાંદલો અખંડ રહ્યો હતો. વિજયામાં આશીર્વાદ આપી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. વહુએ વરને બધી વાત કહી. બહાર વરસાદ વરસતો બંધ થયો હતો. તેઓ ચાંદનીના પ્રકાશમાં ત્યાં કાકરીઓ વડે બાજી રમવા લાગ્યા. સવારના પોરમાં ગામનો ગોવાળિયો આ મંદિરે માતાના દર્શન કરવા આવ્યો. તેણે બ્રાહ્મણના દીકરાને જીવતો વહુ સાથે બાજી રમતો જોયો. તે તો કંઈ ચમત્કાર થયો માની સીધો વરરાજાના બાપ પાસે ગયો અને બધી વાત કરી. આથી બ્રાહ્મણ હરખભેર મંદિરે આવ્યો. જોયું તો પોતાનો પુત્ર અને પુત્રવધુ બાજી રમતા બેઠા હતા. બ્રાહ્મણ તો ખુશ થઈને ગામમાં ગયો અને સગા વહાલાને મંદિરે તેડી લાવ્યો. પછી વાજતે ગાજતે વર વહુને પોતાના ઘેર લઈ ગયો. વહુ વર ખાય છે, પીએ છે ને મજા કરે છે. જોત જોતામાં 1 વર્ષ વીત્યું ને વહુને ગુલાબના ગોટા જેવો દીકરો જન્મ્યો. ઘરમાં બધાને આનંદ થયો. રાત પડતા જ એ વ્રતમાં આવીને વહુને કહેવા લાગ્યા, વહુ તમે તો તે દિવસ મારું વચન પાળવાનું કહ્યું હતું. મારે તારો છોકરો જોઈએ છે, આપી દે. વહુથી ના પડાય શી રીતે? તેણે ખુશીની સાથે છોકરો એ વ્રતમાને આપ્યો અને માતાજી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. સવારે ગોળિયું ખાલી જોતા સાસુએ વહુને પૂછ્યું, વહુજી દીકરો ક્યાં ગયો? વહુ શું જવાબ આપે? કહ્યું કે હું જાણતી નથી. સાસુએ વહુને ન કહેવાના વચનો કહ્યા અને ગામમાં વાત ફેલાણી કે ડાકણ વહુએ છોકરાને ભરખી લીધો. વળી 1.5 વર્ષ વીત્યું ને વહુએ દીકરાને જન્મ આપ્યો. રાતના જીવ્રતમાં આવ્યા ને છોકરો માંગ્યો તો વહુએ તે આપ્યો. સવારના ઘોડિયામાં છોકરો ન જોતા સાસુએ વહુને ખૂબ ગાળો આપી અને આખા ગામમાં વગોવણી કરી. વળી પાછા તેને ચડતા દિવસો થયા અને પૂરા દિવસે રૂપાળો દીકરો જન્મ્યો. આ વખતે સાસુએ વહુના ખાટલા આગળ તકેદારી રાખી હતી. ત્યાં તો જયામાં આવ્યા અને પોતાની શક્તિથી બધાને ઊંઘમાં નાખી છોકરો લઈ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. સવારે સાસુએ જોયું તો ઘોડિયામાં છોકરો ન મળે. આ વખતે પણ તેમણે વહુને વગોવી. ચોથી વેળાએ વહુએ પુત્રને જન્મ આપ્યો ત્યારે સાસુએ રાજાને બોલાવ્યા અને ખુલ્લી તલવારે ચોકી કરવા વિનંતી કરી. આ વખતે છોકરાને લેવા માટે વિજયામાં આવ્યા. તે પોતાની શક્તિથી બધાને ગાઢ નિંદ્રામાં નાખી છોકરો લઈ અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. સવારે સાસુ અને રાજાએ જોયું તો ઘોડિયામાં છોકરો ન હતો. રાજા આશ્ચર્યમાં પડી ગયો કે આટલી વારમાં છોકરો ગયો ક્યાં? વહુ ભક્ષણ કરે એ વાત પણ તેના માન્યમાં આવી નહીં. તે વિચાર કરતો મહેલે જતો રહ્યો. આ વખતે સાસુએ વહુને બહુ વગોવી. 5મી સુવાવડમાં વહુએ દીકરીને જન્મ આપ્યો. આ વખતે છોકરી લેવા કોઈ આવ્યું નહીં. થોડા દિવસ પછી વહુએ ગોરાણી જમાડવાની વાત સાસુને કાને નાખી, પણ છોકરાઓ જવાથી સાસુનો જીવ ઊંચો હતો, તેથી સરખો જવાબ પણ આપ્યો નહીં. સારો દિવસ આવતા વહુ સવારના નાહી ધોઈને પહેલાં મંદિરમાં ગઈ, જ્યાં ચારે માતાનું થાનક હતું. આ મંદિરમાં જેનો પતિ સજીવન થયો હતો. ચારે માતાઓની મૂર્તિની પૂજા કરી ચાંદલા કર્યા બાદ વહુએ કરગરીને કહ્યું, હે માતાઓ, આજે સાંજના તમે ચારેય મારે ઘેર ગોરાણીઓ થઈને જમવા આવજો ને પ્રસંગ દીપાવજો. ચારે બહેનોએ વહુનું આમંત્રણ સ્વીકાર્યું. સાંજે ચારેય વહુને ઘેર પધાર્યા. વહુએ ભાવથી પીરસવા માંડ્યું. થોડી વારે ચારે માતા જમી રહ્યા હતા ને ઘોડિયામાં સૂતેલી છોકરી રડવા લાગી. ચારે માતા કહે, આ છોકરી કેમ રડે છે? વહુએ કહ્યું, એને રમાડનાર ભાઈ નથી એટલે. ચારે માતાઓએ પોતે લઈ ગયેલ છોકરા વહુને પાછા આપ્યા અને આશીર્વાદ આપી અંતર્ધ્યાન થઈ ગયા. આમ બહેનને 4 ભાઈ મળ્યા અને માને 4 દીકરા આવી મળ્યા.
સાસુ તો મોઢું ફાડી જોઈ રહ્યા કે આ શું, ચારી દીકરા પાછા ક્યાંથી આવ્યા? આખા ગામમાં આ ચમત્કારી વાત ફેલાઈ ગઈ. લોકોના ટોળે ટોળા બ્રાહ્મણના ઘર આગળ જમા થવા લાગ્યા. હવે વહુએ સાસુ આગળ બધો ખુલાસો કર્યો અને મંદિરમાં બનેલી બધી હકીકત કહી. સાસુએ લોકોને તે વાત કરી ત્યાં લોકો આ ભલી અને શ્રદ્ધાળુ વહુના વખાણ કરી ધન્યવાદ આપવા લાગ્યા કે ધન્ય તેને કે મૃત પ્રતિને સજીન કરવા માતાઓ સાથે વચનથી બંધાઈ અને 4 છોકરાઓને ભોગ આપી વચન પાડ્યું. જય એવ્રતમાં, જય જીવ્રતમાં, જય જયામાં, જય વિજયામાં. તમે વહુને જેવા ફળ્યા એવા આ કથા વાંચનાર અને સાંભળનારને ફળજો અને આશા પૂરી કરજો. મિત્રો, આજે આપણે એવ્રત જીવ્રત વ્રતની કથા સાંભળી. જે કથા થોડી મોટી છે પણ આ પૌરાણિક કથા છે. તો આ ચેનલમાં તમને ગુજરાતી રસોઈ, પૂજા પાઠ, વ્રત કથા, જ્યોતિષ, ન્યુમરોલોજી, એસ્ટ્રોલોજી, કુંડલી વગેરે વિશેની માહિતી આપવામાં આવશે. તો જરૂરથી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને તમારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલી સાથે શેર પણ કરજો. અને વિડીયો પસંદ આવ્યો તો લાઈક કરજો અને કમેન્ટ કરજો. તો ચાલો મળીએ નવા એક વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ.